ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪਖਾਈ ਸਿਆਸਤ, ਦੱਸਿਆ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ, ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਮੱਥਾ। हरसिमरत कौर बादल ने किया एम्स का उद्घाटन, कैप्टन के कई लीडर प्रोग्राम में रहे मौजूद। बीबी बादल ने समागम में कैप्टन को सुनाइया खरियां खरियां। मोहाली एयरपोर्ट ने पखाई सियासत, उठे कई सवाल, कैप्टन के लीडर ने दिता किरण खेर को मूँह तोड़ जवाब। सुखबीर बादल ने कैप्टन को लगाए रगड़े, अपने वखरे अंदाज च कैप्टन को लिया अड़िके। भाई रणजीत सिंह ढंडरियां वाले की ब्रिटेन में एंट्री हुई बंद, विरोधी होए बागोबाग। ठंड के कहर तो बचन लई अग का सहारा लेना पिया महंगा, एक ही परिवार के 2 जीआं की गई जान, 4 जख्मी। हुण खबरां विस्तार नाल। ढींडसा की बगावत नूं लैके अकाली दल ते सीनियर वकील एचएस फुलका ने तिखे वार कीते हन। फुलका ने अकाली दल नूं बेअदबी के मामले विच ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕਰ, ਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫਰੋਲੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਫਰੋਲੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ और खास करके सुखबीर सिंह बादल करके होया। सारे अंदरों जो खोलो तो सारे ये कहते हैं और सारे ये फील करते हैं, बल्कि जिमें एक तरह की अजकल वो फील कर रहा, हुण खुद फील कर रहा सारे कि जी हुण एक तरह की लायबिलिटी बन गया। जे अकाली दल डाउन हो रहा, थल्ले नूं जा रहा तो वो इन्हां दे करके जा रहा। इस मौके मीडिया के कैमरे सामने एचएस फुलका ने बादलों को खूब प्यों शब्दी चपेड़ा मारियां। उन्हां मुताबिक पंजाब च नशे का व्यापार, माइनिंग, बेअदबी कांड, राम रहीम नूं माफ़ी देना अते एसजीपीसी च घोटाले सब इन्हां करके ने होया। जिवें इत्थे पंजाब दे च नशियां दा कारोबार होए, जिवें रेते दे कारोबार होए ते जिवें हुण उस तो मगरों बेअदबी वाला वाक़या होया, जिवें उहनूं राम रहीम नूं ਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਚਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਦਰੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦ ਢੀਂਡਸਾ ਬੋਲ ਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸਭ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਬੋਲ ਪਏ, ਬਾਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। जो मौका होगा सारे बोलणगे। पानी जो पानी सिर तो उपरों लंघ जाता ना, फिर उस तो बाद टॉलरेट किया नहीं जाता। हुण तुसीं देखियो बारी बारी होर भी बोलणगे। मेरे नाल बड़ियां दियां गल्लां हुंदियां, कई लीडरां दियां मेरे नाल गल्लां हुंदियां ते सारे तैयार बैठे आ। वो जिहड़ी गल आ वो दूसरी आ। जिहड़े कांग्रेस दे विच अपने दे विच उन्हां दे विच डिससैटिस्फैक्शन आ जो आ, वो दूजी गल आउंदी आ। पर मैं अकाली दल का कह रहा, अकाली दल का जिद्दे फटेगा ना, ऐसा जबरदस्त फटेगा, तुम देखना कि कला ढींडसा की इत्थे हज़ारां ही बोलणगे। दूसरा तो लग ही रहा, जिवें हुण तुसीं बेअदबी वाले दे उत्ते बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया, किस नहीं लिया। मैं तो उहदे विधान सभा च यही गल कहती सी, जिस दिन विधान सभा च रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट के उपर बहस हुई आ, उस तो मगरों बहस तो मगरों जिवें रेजोल्यूशन पास होया, उसे दिन हुण तुसीं ला लो 28 अगस्त 2017 नूं शाम नूं
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸ਼ਬਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਈ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਮੰਗਸ ਆਲ ਦਾ MPs ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚਾਂਦ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰੋ। ਸੈਟਲ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ, ਕਰੀਬਨ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਥੀਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਖੂਬ ਲਾਲ ਪੀੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਦਾ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਤੈਅ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਵੀ ਆ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਰਡ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ? ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਜਾ ਜੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਆ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਦਨ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਸਭ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ, ਮੋਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀ ਝਾਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫਟਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਨੀਲਾ ਉਹ ਹਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਰੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਣ 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਪਿੰਡੀ ਛੱਕਾ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਣ ਤੇ ਨਿਬੇੜਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਈਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੱਸ ਆਖਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥਰਮਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ 46 ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਇਸ मौके बीबी बादल ने कैप्टन सरकार ते तीखे वार किए। देखिए पंजाब में पंजाब सरकार की उनके मदद के बिना 46 प्रोजेक्ट्स में लेके आई हूँ पंजाब के लिए पिछले 5 सालों में, जिनसे सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क जिसमें एक पार्क में 30-40 इंडस्ट्रीज़ लगती हैं। लाडोवाल मेगा फूड पार्क जो बादल साहब से मांग के मैंने सरकारी पार्क लगाया था, आपको हैरानी होगी 1 साल से एक ट्रांसफार्मर ना लगा के, क्योंकि बिजली के बिना तो पार्क चल नहीं सकता, 1 साल से उसका टेंडर नहीं किया ताकि ना वहाँ का पार्क चल सके, ना वहाँ पे साइलोस चल सके और ना ही उसका कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। तो मैंने मंत्री जी को कहा कि आप भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, तो आप कम से कम ये निशाना लगाइए कि अगला उद्घाटन हम फूड पार्क का कर दें, क्योंकि कैप्टन साहब की तो लगता मंशा कुछ और है। बीबा बादल ने एक बार फिर साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दियां तारीफां दे पुल बने। देखो गुरु साहब के 550 साल में जहाँ गुरु नानक देव जी ने बहुत बड़ी कृपा हमारे कौम के ऊपर करी है, वहाँ इस इलाके के लिए बहुत बड़ी देन। और मैं समझती हूँ, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा, कि इसमें कोई मेरे करके नहीं, क्योंकि हर एक सांसद चाहता है, सिर्फ मैं नहीं, देश भर के सांसद हो, MLA हो, मुख्यमंत्री हो, सब चाहते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसी चीज़ लेके आए। जब ऐसी चीज़ कोई लाने में सफल होता है तो सबसे ज़्यादा मैं इस बात को महसूस करती हूँ कि इसमें परमात्मा का कितना बड़ी देन रही है कि 22 नए एम्स में से सबसे पहले शुरू होने वालों में से एक ये है। आज मैं जहाँ प्रधानमंत्री जी और जेटली जी का शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने 2014 वाली सरकार के दूसरे बजट में 2015 के बजट में उन्होंने ऐलान किया, साल के अंदर बादल साहब ने पूरी लैंड एक्विजिशन, जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है, लैंड एक्वायर करके बादल साहब ने 4 दीवारी करके, आज काश वो आज ठंड इतनी नहीं होती तो ज़रूर वो यहाँ पे होते। और
उस करके आज हम इसको 4 साल के 16 को शुरू हुआ और 19 अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम इसको आज लोकार्पण कर सके हैं। मैं चाहती थी कि इसको जल्द से जल्द किया जाए, चाहे ओपीडी ही शुरू होए, लेकिन आप जानते हैं गरीबों के कोई बुज़ुर्ग बीमार होए, बच्चे सर्दियों में तरह तरह की बीमारियां होती हैं और पैसे की दिक्कत करके गरीब की बीमारी इलाज रह जाता है। इस करके जिस भी स्टेज पे अस्पताल है ओपीडी को शुरू करा दिया। आज मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, मोदी जी का और अपने सारे लोगों का शुक्राना करती हूँ जिनके आशीर्वाद सदका उन्होंने मुझे इस इलाके की ये सेवा करने का मौका दिया, जिससे पंजाब की नुहार बदलेगी। एक पीजीआई बना तो चंडीगढ़ बसा। इस इलाके में बादल साहब ने एक रिफाइनरी लेकर बसाई, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बसाई और आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से आज मुझे इतना बड़ा अस्पताल जो बसाने का मौका मिल रहा है। ये रोज़गार का ही नहीं, लेकिन अब इस अस्पताल के आने के करके यहाँ पे जो कई 100 की गिनती में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स, नर्सिंग के स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर्स की फैकल्टी, इनके लिए ही नहीं जो कामकाज होगा, इधर दूध पहुंचाना है, लॉन्ड्री करनी है, खाने पीने का सामान, लेकिन इस अस्पताल में दवाइयां पहुंचाना, इंजेक्शन पहुंचाना, मेडिकल इक्विपमेंट के साथ बेडिंग वगैरह कितना कुछ होता है, कितनी सारी और एंसिलरी जो बिजनेसेस शुरू होंगी। तो मेरा यही निशाना है कि ये बठिंडा एक मालवे का कैपिटल बनके एक इंडस्ट्रियल हब, एजुकेशनल हब और मेडिकल हब, और जैसे हम सब डॉक्टरों ने एक प्रण लिया है, मैंने तो कहा था डॉक्टर साहब को कि मुझे ये पीजीआई से भी नंबर 1 चाहिए, तो डॉक्टरों ने कहा हम इसको दिल्ली के एम्स से भी नंबर 1 करेंगे। तो बिल्कुल निशाना और भी बड़ी लाइन पे। ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੂਲ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਟ ਮੋਹਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਜੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਵਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਲਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਕਬਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰਓਵਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਨਾਊਂਡ ਨੇਮ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦੀ ਨੈਕਸਟ IT ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨ ਖੈਰ ਦੀ ਕਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਂਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਫੋਨ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਖੈਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਠੋਕਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। लोग जो बुक करते हैं ना अपनी टिकट्स पूरी दुनिया भर से, उन्हें चंडीगढ़ का पता है, उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि मोहाली क्या है। तो इसलिए एयरपोर्ट के लिए इसका नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीपल विल नॉट नो व्हाट इज़ मोहाली व्हेन दे आर डूइंग देयर बुकिंग। तो कहेंगे दे विल गेट कंफ्यूज। लोग बहुत ऑनलाइन भी करते हैं, सो इट शुड नॉट बी रिमूव्ड एट ऑल जस्ट बिकॉज उस ज़मीन पे बना है। इसका मतलब ये थोड़ी कि इट्स नॉट चंडीगढ़ एयरपोर्ट, इट इज़ चंडीगढ़ एयरपोर्ट। अब हम ये तो बात ही बड़ी मुझे हल्की लग रही है कि आप कहें जी क्योंकि ये मोहाली की ज़मीन पर इसका नाम मोहाली रख दो। लुक एट द ट्रैफिक दैट कम्स टू चंडीगढ़ एयरपोर्ट ना, एयर ट्रैफिक, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका नाम चंडीगढ़ रहे। So you cannot remove the word चंडीगढ़ from there। हर चीज़ पे हरियाणा पंजाब की लड़ाई चंडीगढ़ को झेलना ज़रूरी है। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਗਾ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਤੇ ਖੂਬ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। हमने कहा कि ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਿੱਲ 75-80 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ 'ਚ ਫਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 4 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਦਰਲੋ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 10 'ਚ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤੀ ਅੱਗ ਰੁੱਗੂ ਬਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। 2 ਬੱਚੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਉਹ ਵੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜੀਜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲ 'ਚ ਪਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੇਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਚੰਦਰਲੋ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 10 ਨਿਊ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਡੈੱਡ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ। ਇਸ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।